खबर हो चाहे खेल जगत की या हो फिल्मी दुनिया की, राजनीति का लेखा जोखा, किसने दिया किसको धोखा, ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबर लेकर के हम आ रहे हैं आपके द्वार पर, यानी कि 24 आवर्स टुडे न्यूज के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ लगातार। मैं मोहित दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। जालंधर कैंट में 12वीं के छात्र की हुई हत्या। जालंधर कैंट के लालकुर्ती क्षेत्र में करीब शाम 4:30 बजे 12वीं के छात्र की उसी के घर में घुसकर निर्मम हत्या कर दी गई। छात्र की पहचान अरमान पुत्र वीरेंद्र कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार अरमान की मां अपनी छोटी बेटी के साथ मायके शिमला गई हुई थी। उसके पिता देवेंद्र पिछले 6 वर्षों से फ्रांस में रह रहे हैं। अरमान की चाची जसप्रीत ने बताया कि वह 2 बजे बाजार में शॉपिंग करने गई हुई थी। उस समय अरमान घर में अकेला था और जब वह शाम 4:30 बजे के करीब वापस आए तो कभी पड़ोस में रहने वाला सौरभ उसे फुटबॉल खेलने के लिए घर बुलाने आ गया। जब सौरभ ने ऊपर जाकर देखा तो अरमान कुर्सी पर लहूलुहान बेसुध पड़ा था। शोर मचाने पर इलाके के लोग एकत्रित हो गए और उसे गढ़ा स्थित एसजीएल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया और अर्शदीप, पिता का नाम गुरनाम सिंह, जिसने अरमान का कत्ल किया है, उसने अपना जुल्म कबूल कर लिया है और उसने बताया कि उसने ही अरमान का कत्ल किया है। अरमान के परिवार का कहना है कि अर्शदीप को कड़ी से कड़ी सजा मिले, तभी अरमान के परिवार को चैन मिलेगा और अरमान की आत्मा को शांति मिलेगी। बड़ा विश्वासघात किया। उन्होंने विश्वास के लिया के घर में ही आके उसने उन्होंने पहले विश्वास के लैके उन्होंने बन्निया, वो हत्थों पैरों के उत्ते टेपिंग की। उस तो बाद वो सिर के उत्ते वो मूँह के उत्ते बैट के नाल हिट किया, जिसके कारण वो बहुत ब्लड बह गया, जिसके करके वो चला गया। जी जी सर, वो बिल्कुल उन्होंने एक्चुअली एक सीन क्रिएट किया। पहला जो उन्हें सीन क्रिएट किया तो साढ़े बेटे के मोबाइल के किया, जिदे साढ़े बच्चे की ID जी सी वो मदर के नाम पर ID चल रही थी। उस इंसीडेंट तो बाद जो पुलिस ने उन्होंने अरेस्ट कर लिया रात को 12-1 बजे के, उस जो आके नैट ऑन किया उस दूसरे फोन का फोन भी वो जो नाल लै गया, बैट भी लै गया, कुछ भी अपना वो सारे जिन्हें सबूत मिटा के कोशिश की। पर कहते ना परमात्मा जोड़ा है वो हमेशा सच्चे का साथ देता है। जो उन्होंने आके वो वीडियो रात को जो नैट ऑन किया तो उन्होंने ID सेम होने करके उन्होंने सारी वीडियोज़ अपलोड हो गई हैं। ये सर 28 तरीक को शाम को 3-4 बजे की गल है। घर में कोई नहीं सीगा, साढ़े चाची जी सीगे, वो बाजार गए हुए थे। जो वापस आए सानू जानकारी जी है, साढ़े नाल पड़ोसी है, उन्होंने बच्चा जो बुलाने वास्ते गया क्रिकेट खेलने वास्ते, उस टाइम सानू पता लग्या भी वो उपर गया, उन्हें देखा भी भाजी कहता खूना लत्त-पत्त पे है उपर। तो साढ़े भाजी उन्होंने वाइफ इन्होंने उपर जाके उस टाइम देखा, उसी टाइम पुलिस आ गई। साढ़े काफ़ी पुलिस हर डिपार्टमेंट के बंदे आए, जिन्होंने सारा ये सीन देखा और
ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਬਾਲਿਗ ਹੈ ਹਲੇ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIR ਵੀ ਲੌਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ? ਕੀ ਸਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਤਲ ਤਾਂ ਕਤਲ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਕਰਦਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਾਲਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਸ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹਰਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਸਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ incident ਸ- ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬਸ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਤੋਂ ਰੋਲ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਥੇ ਲਾਲਪੁਰਤੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਜੀ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਰ ਅਰਮਾਨ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਆ ਉਹ। ਸਾਡਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਸੀ। 2 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਗਏ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਲੈ। ਉਹ ਕੁੰਡਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਆਇਆ, ਫਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਇੱਧਰ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ। 2:30 ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ 3 ਵਜੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਅਰਮਾਨ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਧਰੋਂ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ 3 ਵਜੇ 3:05 ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਈਡੀਅਲ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ 4:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੋਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਉਤਰ ਕੇ ਉਹ ਗਲੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਂਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਰੈਗੂਲਰ ਉਹ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੀ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਕੁੰਡਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਣ ਨਾਲ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਕੁਛ ਪੀਣਾ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਬੁਲਾਉਣ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ 2-3 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉੱਪਰੋਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸੌ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਉੱਪਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਹਿਲਾਇਆ 3-4 ਵਾਰੀ 5 ਵਾਰੀ। ਅਰਮਾਨ ਪਰ ਸਾਡਾ ਅਰਮਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਈ ਪਈ ਸਾਰੀ। ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਆ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਹੈ ਮਦਰ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਠੂਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, KV ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਦਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, APJ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਆ ਜੀ, ਫੇਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਠੀਕ। ਸੁਨੀਤਾ ਅਰਮਾਨ, ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਉਧਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਲਾਸਮੇਟ ਸੀ। ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਹਰਜ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਗੁਰਨਾਮ ਉਹਦਾ ਪਾਪਾ ਹੈ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ KV 4 ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਮਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈਡ ਸੀ ਉਹ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਨ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟਾ ਸੀ।
हर्ष ਹਰਸ਼ ਹਰਸ਼। ਹਰਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ? वो टीचर है, वो APJ दी टीचर है APJ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਜਲੰਧਰ ਜਲੰਧਰ। APJ ਜਲੰਧਰ ਚ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ APJ ਚ ਪੜਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਰਸ਼ 10ਵੀਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਹਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ 10ਵੀਂ ਤੋਂ KV4 ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪੜਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਬੜਿਆ ਜੁਵੀਨਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਜੁਵੀਨਾਈਲ ਕਿੱਥੇ, ਇੰਨਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਈਂਡ ਪਾ ਕੇ ਜੁਵੀਨਾਈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਦੀ ਚਪੇੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਖੂਨੋਂ ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁਵੇਨਾਈਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਅ ਤੋਂ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਜੇ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਬਦਲੇ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੋ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਤੜਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਢੀਠ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਚਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ? ਅੱਜ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ ਉਹਨੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਕੂਲੇ ਲੰਚ ਬਾਕਸ ਭੇਜਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨਮਕ ਹਰਾਮੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਨਮਕ ਮੇਰਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਲਾਲਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਮਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬ ਜੋ ਟਾਈਮ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਣਪਛਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰ? ਇਹ ਉਹ ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ CA ਦੀਆਂ 2 ਟੀਮਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡੇ SP ਸਾਹਿਬ DSP ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੀ? ਇਹ 10th ਦੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, 10th ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ। CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਆਇਆ? CCTV ਕੈਮਰੇ ਬੇਟੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ ਸਾਡੀ। ਸਰ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ? ਇੱਕ KV ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ KV ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਅਰਮਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੈਂਡਲੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੁਵੀਨਾਈਲ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਪੋਜੈਸਿਵ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੈਲਸੀ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਬੜੇ ਗਿਣੀ ਮਿੱਠੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਵੈਲ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬੈਟ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਘੁੱਟਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਲੀਗਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਕੋਰਟ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਵੀਨਾਈਲਸ ਦੀ ਕੋਰਟ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ